Good morning, everyone. I am Ranganathaji, Assistant Professor, GFGC Tipton. In today's class, I am going to explain the time value of money, that is second chapter in the financial management as per the fifth semester syllabus prescribed by the Tumkur University. In this, I am going to discuss on session 9. In this class, we will going to learn three concepts, that is introduction, meaning and definition of the time value of money. The main objective of this chapter to understand the meaning and definition of time value of money. After this class, we will able to learn, we will able to understand the basic concepts and meaning of time value of money. So let us take a look at introduction part. The time value of money is the idea that there is greater benefit to receive sum of money now rather than an identical sum later. So look this sentence. It says that the money value today is less than tomorrow. ಸೊ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪನೋ ಅಮ್ಮನೋ ನಿಮಗೆ 10,000 ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಡೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಯಸಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆರ್ ಅರ್ನ್ಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ investors will pay the interest to the depositor is the reason is the value of time will decrease day by day. Whether it is on bank deposit, a composite depositor or lender for the time value of money. ಸೊ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, 2-3 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಹೋದಂತೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಗೋ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮನಿ ನೌ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಫೇವರಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಹೈ ಟು ಆಫ್ಸೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ ನೌ. ಸೊ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಣ, ಮನಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಮನಿ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ದಿ ಫೇವರಬಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ದ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ that money that is available at the present time is worth more than the same amount in the future. This sentence says clearly that the money value today is good or more than tomorrow. If you keep money with your in your pocket or in your suitcase, you will get no return. For that purpose, money should be invested to get some amount of return. Usually investor as a being a common student, you should plan that simply keeping the money will get no return. For that purpose, you need to invest this somewhere to get some amount of interest or return. This core principle of finance holds that provided money can earn interest, any amount of money is worth more than sooner it is received. Today's money is very or more value than to be received in tomorrow. Definition: as per the according to Investopedia, the time value of money is the concept that money you have now worth more than the identical sum in the future due to its potential earning capacity.
So it says that the money value today is more than the money value of tomorrow. That it has some potential capacity, a potential power to earn some amount of return if you invest it in proper investment alternative. This core principle of finance holds that provided money can earn money can earn interest, any amount of money is worth more than sooner it is received. So it shows that as per the finance principle, the money can earn interest because of the passage of time will make money to decline in its value. So time value is also sometimes referred to as the present discounted value. Time value is sometimes ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. So by concluding that time value of money is considered that the value of money will change with the passage of time, that the rupee received today is worth more than the rupee to be received in tomorrow. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆಗೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಡೇಟಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. In second, hello, welcome. In session 10 of the financial management, in section 10 also we will discuss on time value of money. In this class, the main objective of this class to understand the consideration of time in investing and withdrawal of money. Session outcome: the student will understand the reason for time preference for money and the need for time value of money. So in previous class we learned that what time value is and what's that is definition, which is as per the according to the Investopedia. In today's class we should discuss the need of the time value of money. The main first objective of the need of the time value of money is, first one is reinvestment opportunities. The first object is reinvestment opportunities. Fundamental principle behind the time value of money is that some money received today is worth more than if the same is received after a certain period of time. So it says that money simply keeping with you will not give the return. For that purpose, you will screen the investment opportunities to reinvest the money which gives more value. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೂಡಿಕೆದಾರನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ರಿಟರ್ನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ನಂಬರ್ 2, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕಿ. ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಅಗೋಚರ, ಅದು ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಹಣ ಇಡೋದನ್ನು ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.
ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. In an inflationary economy, the money received today has more purchasing power than the money to be received in future. Yeah, so as you know that inflation, just imagine ನೋಡ್ಕೊಡಿ, ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ₹1 ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತಿದ್ವು, ಈಗ ಅದೇ ₹1 ಅದೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ₹1 ಕೊಟ್ಟರೆ 8 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಆದರೆ ಅದೇ ₹1 ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು? ಹಣದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಣ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಪೀಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀಡ್ಸ್. Purchase of clothes, television, car, luxurious articles for their present use feels more urgent than saving for tomorrow. ಸೊ ಜನ ಹಣವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಅನುಭವ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಜನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಮನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ, ನಾಳೆಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಿ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಆ ಹಣದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಬಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್, ಟುಡೇ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಒನ್. People consider to consume today is more worth to be consumed in future. ಸೊ ಈಗ ಹಣವನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಣವನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಳೆದಾಗ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. Thank you, one and all.